ಅಂಬಾನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರತಿದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ದಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಸಂಭ್ರಮ. 99% ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಫಲಿತಾಂಶ. ಅಂಬಾನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯು 2025ರಿಂದ 26ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 99% ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜವಾದ್ ಅವರು 625ಕ್ಕೆ 612 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಬಾನು ಬಿ 611 ಅಂಕ, ಭಗತ್ ಯಾದವ್ ಎಂವಿ 606 ಅಂಕ, ಎನ್ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 603 ಅಂಕ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನ್ವಿ 602 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ 83 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 29 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, 44 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 4, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ 1, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 8 ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜವಾದ್ ಹಾಗೂ ಬಾನುಬಿ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗೌರವಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾಲತಿ ಕೆಆರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೀಪಕ್ ಎಸ್ ರೆಡ್ಡಿ, ನಿರ್ವಹಣಾ ಸದಸ್ಯೆ ಸೌಜನ್ಯ ಕೆಎಸ್, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ನಳಿನಿ, ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸಿ ಅವರು ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಣ್ಯರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. Social science 4. So really it's a very good result when a child has to take out of work means how perfectly the child has written. Most of the children, they have that particular capacity. I don't know, maybe just for 1 mark. We just afterwards send you this to every parent, just a matter of 1 mark. 99 has come, only for 1 mark they have lost the out of work. So let their future be really a bright future. And other children who have taken distinction 29, although Madam told it's about 85%. These children were at least a bit lower percentage to have increased themselves, and that is the 85%. Really, it's a very good result for the children. And if we come to first class, 44 children. And second class, it's a meager number, I can tell you. So maximum they have taken first class, distinction and the highest result. So let me once again congratulate everybody who have helped us for the getting the very good result. Thank you very much. Wonderful speech and for your wonderful thanks for all the children. Thanks once again, ma'am. And now I would like to call our school secretary sir, Mr. Deepak Reddy sir, to speak few words on this beautiful occasion. So already you have finished your 10th, right? I'm not going to talk about your journey till here. I'm going to talk about your journey next. So already you know it's a competitive world outside. To surpass everybody, you need to have the same composure. 10th is called the first examination in your life, wherein you are going to compete with everybody other than your school. And now, wherever you are going, whichever college you are choosing, whichever stream you are choosing, everybody is new to you, the course will be new to you, and the game is completely different, correct? So likewise you have to compete. So after second PU, any exam you are going to give, like for example NEET, JEE or CET, whatever it is, or if you are going to CA, CPDA, CS, CPTMT and other things, all these examinations have only one thing required from you, that is concentration. From day one, whenever you are going to PU, first PU is also important, second PU is also important. Do not neglect first PU.
You neglect it, automatically you will repent when your second PU is complete. Okay, because this is an advice which I am giving you for your next. Alright, hope you consider the advice. Thank you. Thank you so much, sir, for your wonderful work for the children and for their better future. Thank you once again. And now, Let me once again take the mic. You know, mic is with me, I talk nearly hours together. So Kannada, out of 4 children, out means 100, out of 100, and that is 125, and even including our internal marks, that is 125. And English 1, Hindi 8 children, social science 4. So really it's a very good result when a child has to take out of 4 means how perfectly the child has written. Most of the children, they have that particular capacity. I don't know, maybe just for 1 mark, just afterwards send you this to every parent, just a matter of 1 mark. 99 has come, only for 1 mark they have lost the out of 4. So let their future be really a bright future, and other children who have taken distinction 29, although madam told, it's about 85%. These children were at least a bit lower percentage, they have increased themselves, and that is 85%. Really, it's a very good result for the children. And if we come to first class, 44 children. And second class, it's a meager number, I can tell you. So maximum they have taken first class, distinction, and the highest result. So let me once again congratulate everybody who have helped us for getting the very good result. Thank you very much. auspicious occasion of great purpose of achievements of our institution, the Preeti Public School. Now, I would like to welcome my colleague Netraj sir to give a welcome speech on this wonderful occasion. Welcome, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕೋಟೆ. ಈ ಒಂದು ಶುಭ ದಿನ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಾಯಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪಕ್ ಎಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಪೋಷಕರ ಪರವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರೂ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಜನ್ಯ ದೀಪಕ್ ಎಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಆದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಿ ರಾಜೇಶ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನನ್ನ ನಲ್ಮೆಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಪೋಷಕರೇ, ಈ ದಿನ ಸುದಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 12 ತಿಂಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ
keep that on that side. No, that side is. That side. That's towards the parents. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈಸ್ಕೊಂಡು ಒಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ತಲೆನೋವಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಈ ಓದೋರು ಯಾವಾಗೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗೂ ಟೆಸ್ಟು ಹೆಡ್ ಮೇಡಮ್ ಬೈಯೋದು ಮಾಲ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಬೈಯೋದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಬೈಯೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಬೈಯೋದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೈಗಳನ್ನ ತಕ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 12 months ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು. ಮೊದಲೇ ಬೇಡ, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಸ್ಕೂಲಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದಾಗಿದೆ. 625ಕ್ಕೆ 612 ಅಂದರೆ 98%. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ 612 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ? 5 + 8 ಎಷ್ಟು? 5 + 8 13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, 13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬರೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲ ಹೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ನಮ್ಮದು ಸಹ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ನಿಯರ್ಲಿ 6 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್, 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು 600 ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ, 600 ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ 97%, 96% ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರೋ ಮಗು 98%. ಸೊ 98% ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಗು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರು, ತುಂಬ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ 85% ಮೇಲೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 29 ಮೆಂಬರ್ಸು 85% ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು 44 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, 9 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫೇಲ್ ಆಗೋ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಫೇಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆದರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಯ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋ ಸಹ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು. ಅವಾಗ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮಗು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ, ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕೇನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಮಗುದು. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ನಲ್ಮೆಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಪೋಷಕರೇ, ಈ ದಿನ ಸುದಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 12 ತಿಂಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈಸ್ಕೊಂಡು ಒಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ತಲೆನೋವಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಈ ಓದೋರು ಯಾವಾಗೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗೂ ಟೆಸ್ಟು ಹೆಡ್ ಮೇಡಮ್ ಬೈಯೋದು ಮಾಲ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಬೈಯೋದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಬೈಯೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಬೈಯೋದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೈಗಳನ್ನ ತಕ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 12 months ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು. ಮೊದಲೇ ಬೇಡ, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ
ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದಾಗಿದೆ. 625ಕ್ಕೆ 612 ಅಂದರೆ 98%. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ 612 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ 5 + 8 ಎಷ್ಟು 5 + 8 13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, 13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬರೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲ ಹೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ನಮ್ಮದು ಸಹ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ನಿಯರ್ಲಿ 6 ಜನ ಮಕ್ಕಳು 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು 600 ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ, 600 ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ 97%, 96% ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರೋ ಮಗು 98%. ಸೊ 98% ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಗು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೋ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರು, ತುಂಬ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ 85% ಮೇಲೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 29 ಮೆಂಬರ್ಸು 85% ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು 44 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, 9 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫೇಲ್ ಆಗೋ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಫೇಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆದರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಮಗು ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಯ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋರು ಸಹ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು. ಅವಾಗ ತಗೊಳ್ಳಿದೆ ಒಂದು ಮಗು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ, ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕೇನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಮಗುದು. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Good afternoon everyone. Myself Bhagat Yadav MB. I have studied my 10th standard in Dapriti Public School. I am the student of this prestigious institution, Dapriti Public School. I studied from pre-KG till 10th standard in this school. I have scored 606 out of 625 in 10th standard. Good afternoon everyone. Myself Lakshmi NS. I have studied here since 12 years. I am proud to be the student of this school. I sincerely thank to Enna ma'am and Poona ma'am and teachers and people who have supported me. And this achievement is not only mine. This achievement belongs to the people who are always supported me, inspired me and motivated me. Thank you one and all. Good afternoon to everyone. Myself Jawad. I studied here from LKG to 10th standard. I am very grateful to this school and I am proud to be student of this school. This school helped me a lot in teaching in not only education by learning life-based lessons, and this school give me a mental maturity, and I am proud to be a student of this school. I scored 612 out of 625. I dedicate this success to all who supported me in this success. I thankful to everyone. I am grateful to management, headmasters, coordinator and my dear teachers and parents. I thankful to everyone. Thank you one and all.